खालसा सत संगत जी। सरबंस सरदानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सिख पंथ की महान शख्सियत पंथ रतन गुरमत विद्या मारतन सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जिहड़े गुरु खालसा पंथ के उगे नामावर विद्वान होए ने, उन्हां वल्लों प्रारंभ कीते सालाना गुरमत समागमां दे विच हाज़रियां भर रहे हैं। जिवें गुरबाणी सानूं बहुत कुछ सिखाउंदी है, उवें साडा जिहड़ा इतिहास है वो भी सानूं बहुत कुछ समझाउंदा है। मैं कुछ घटनावां दा उल्लेख करना चाहांगा। मेरे तो पहला मेरे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहरी मस्कीन जथेदार तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब आप जी नूं मुखातब होके गए। असी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी पढ़ीए तो सतगुरां ने अपनी बाणी दे विच भाणे की गल बहुत की है। वाहिगुरु दे भाणे की गल, वाहिगुरु की रजा की गल बहुत की। तेरा किया मिठा लागे, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल ने। उन्होंने अपने उपदेशों दे विच अपनी बाणी दे विच सिख संगत नूं इहो ही समझाया कि वाहिगुरु का जिहड़ा हुक्म है वो सर्वप्रथम है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने भी सिख नूं हुक्मी बंदा बनन दी हदायत की है, उपदेश किया है, सिक्ख्या दी है कि ऐ सिख तेरा मकसद जिहड़ा है वो हुक्मी बंदा बनना है, हुक्म दे विच चलण वाला बंदा बनना। किस दे हुक्म दे विच? करतार दे हुक्म दे विच, वाहिगुरु दे हुक्म दे विच। जदों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत हो गई, सिख संगतां दे विच उदासीनता की लहर फैलन लगी, तो मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की अगवाई दे विच उस वेले दे सिख पंथ दे महान विद्वान भाई गुरदास जी, ब्रह्म ज्ञानी पुरख बाबा बुढ़ा जी ने संगतां नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के उपदेशों तो जाणू करवाया। सिख संगतां नूं समझाया कि किसी ने उदासीन नहीं होना, किसी ने निराशावादी नहीं बनना है, किसी ने डोलना नहीं है। मरदा वो हुंदा संसार दे विच जिहड़ा सारी जिंदगी अपने ते अपने परिवार लई बतीत करके तुर जांदा है, पापां दे विच नशियां दे विच, वो मरदा हुंदा है। बंदगी करने वाले, भगती करने वाले, सेवा सिमरन करने वाले, पर उपकार कमाउण वाले मरदे नहीं हुंदे। भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी के महान उपदेशों के नाल संगत दे विच एक नवा जोश आया, जिंदगी जिउण की उमंग पैदा हुई। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना की, मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां, फौज खड़ी की,
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 14 ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਗਾਈ ਸੰਗਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਸਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਹੁਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁਕਮ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ
ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।